So, we have been talking about the electron transfer reactions and we have seen the outer sphere mechanism. Now we are going into the inner sphere mechanism. Yesterday I have just mentioned that the inner sphere mechanism involves the formation of a transition state in which at least one of the ligand is bonded to both the metals, or we can say there is a bridge formed between the two metal atoms, making use of one of the ligands. In the reactant, there we have say two species, and of course one of the ligands, either L or L dash, forms a bridge between the two metal ions in the transition state, and we can see that the electron transfer takes place as through the bridge. മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റേ നമ്മൾ ഔട്ടർ സ്ഫിയർ മെക്കാനിസം ഒരിക്കലും ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ ഇന്റിമേറ്റ് കോൺടാക്ട് വരുന്നേ ഇല്ല, രണ്ടും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം the ligand bridge is formed and there are a lot of evidences for the formation of the bridge. We will take one example that it will be very clear. And the best example cited always is the reaction between the cobalt-3 species. This is the cobalt-3 species reacting with a aqueous chromium 2 ions. You can write the reaction between, yes, you can see this is a cobalt this is cobalt-3 and this is a chromium 2. And if a redox reaction takes place between these, we can see that definitely cobalt-3 will be reduced into cobalt-2, chromium 2 will be oxidized into chromium 3. One electron goes from chromium 2 to cobalt-3. And here we can see that if you look into the, first of all, what is the product formed? The product formed is found to be, നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെയല്ല, പ്രോഡക്റ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ, നേരത്തെ പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് 2, 3 ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. You can see that this is converted into CO. The reaction. We can see that in slightly acidic medium, you can see this cobalt-3 species react with the chromium 2 species, and we can see in the product it is cobalt-2 and this is chromium 3. So we can say chromium 2 is oxidized, cobalt-3 is reduced, or it can be a transfer of electron from this one to this one. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ചില പ്രത്യേകത നേരത്തെ പോലെയല്ല, പെട്ടെന്ന് ചാർജ് മാറ്റി എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ ലിഗൻസ് മാറിയിട്ട് വാട്ടറായി, ഇതിന്റെ ലിഗൻസ് ഒരു വാട്ടർ മാറ്റി ക്ലോറൈഡ് ആയി. ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ഗെയിൻഡ് ഹിയർ. ഈ ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാണ്ട് പറയുന്നത്? യു കൻ സീ ദിസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി വെരി സിമ്പിൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ cobalt-3 species, so it is a D6 species. ഇതൊരു അല്ലേ, cobalt-3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D6 ആണ്. And this is chromium 2, that is D4. And we have already seen, നമ്മൾ നേരത്തെ already എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, D6 octahedral complexes are inert and D4 octahedral complexes are labile. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ outer
ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിക്സിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ബോത്ത് ദി സ്പീഷീസ് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനർട്ട് അല്ലേ. ഫെറോസാൻഡ് ആൻഡ് ഫെറീസാൻഡ് ബോത്ത് ആർ ഇനർട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ലിഗാൻഡ്സ് ഇൻടാക്ട് ആയി നിന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം നടക്കുന്നത്. The coordination sphere does not undergo any appreciable change at all. മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സാമിൻ കോബാൾട്ട് 2 എക്സാമിൻ കോബാൾട്ട് 3 റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും എക്സാമിൻ കോബാൾട്ട് 2 കോബാൾട്ട് 3 തന്നെയാണ്. അമോണിയ മോളിക്യൂളും കോബാൾട്ട് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലും മാറുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും എന്താ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ there is no dissociation of the metal ligand bond. And also in the case of ferrocyanide and ferricyanide we have seen that the coordination sphere remains intact, whereas in this case see this is inert and that one is labile. So this labile complex can very easily undergo ligand exchange reactions or ligand substitution reactions, and the actual mechanism of the reaction can be represented as the mechanism. See, we have the cobalt species CO NH3 5 times Cl2 plus, where cobalt is in the D6 configuration and it is an inert complex, whereas the chromium 2 species is D4 and that is labile, and this labile complex can easily exchange ligands, and we can see that ചില സ്ഥലത്ത് ചില ബുക്കിലൊക്കെ ഇതിനു പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും CR aqueous chromium 2 ions. ഈ aqueous ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട് ഈ ക്രോമിയം ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല, ലബൈൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും, രണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് CR നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് CrH2O 6 times 2 plus തന്നെ എഴുതാം. This is a very labile complex, so that there is nothing to prevent it from dissociating into CrH2O 5 times 2 plus and a 1 water molecule. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും, കാരണം എന്താണ്, ഇതൊരു ലബൈൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാണെന്നോ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 5 6 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഒരു വാട്ടർ ലൂസ് ചെയ്തൊരു 5 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് വേക്കന്റ് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ സോ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ദിസ് വേക്കന്റ് സൈറ്റ് ഈസ് occupied by an electron pair that is donated by the chloride ion which is already bonded to cobalt. നമുക്കറിയാം cobalt ഇതുണ്ടാവാം അമോണിയ, ഇതൊക്കെ അമോണിയാണ്. ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Five times ammonia and 1 chloride. ഈ മോളിക്യൂൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്, ഇത് ഇനർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇതിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഈ ബോണ്ടൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട്. Because it is inert complex, it is not easily undergo dissociation, whereas this part we have see water molecules. And ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഒരെണ്ണം ലൂസ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പോകാൻ കാരണം എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് എ ലബൈൽ കോംപ്ലക്സ്. ആൻഡ് വൺസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ദിസ് ലോൺ പെയർ ഓൺ ക്ലോറൈഡ്. ഇവിടെ ലോൺ പെയറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ക്ലോറൈഡ് ആവശ്യം പോലെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. ഒരു ലോൺ പെയർ കൊബാൾട്ടിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ലോൺ പെയർ 3 ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു ലോൺ പെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ബോണ്ട്. ഇത്ര നീളമൊന്നുണ്ടാവും, അവരെ വരച്ചാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് see such a bond is formed. So we can see that this chloride is actually now acting as a bridge between this cobalt 3 and this chromium 2. Okay, ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ സാധ്യമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, chromium 2 complex is D4 octahedral chromium 2 complex is a D4 complex, and we can see that this D4 octahedral complex is labile. It can ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ലിഗാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ വരെയാണ്, ലിഗാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻ വരെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സോറി ലിഗാൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വരെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പോയിട്ട് അവിടെ ക്ലോറൈഡിന്റെ ലോൺ പെയർ വന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്യും.
This is possible because this is labile, this is inert. ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി പിടിച്ചിട്ട് ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പുറം ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി labile nature of the chromium complex. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി can see that through the bridge one electron from ഈ ബ്രിഡ്ജിലെ കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആരേക്ക് പോവും? സോറി, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി. തിരിച്ചിട്ടാണ് like this. An electron moves from chromium 2 to cobalt 3. Cobalt 3 is the oxidant, chromium 2 is the reductant. It loses one electron and this electron moves through the bridge into cobalt 2. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. നേരത്തെ പോലെ പുറത്തെ കൂടി ജമ്പിങ്ങിലെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ടണലിങ്ങിലെ കൂടിയല്ല, ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട്, ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ആ ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ക്ലോറൈഡ്. So this chloride ion acts as a bridge between chromium 2 and cobalt 2, and we can chromium 3 and chromium 2 and cobalt 3, and this acts as a easy pathway for the electron to get transferred from chromium 2 into chromium cobalt 3. And once it leaves the electron ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ ബ്രിഡ്ജിലെ കൂടി ഇതെന്തായി മാറി? ഇത് ക്രോമിയം 3 ആയി മാറി, ഇത് cobalt 2 ആയി മാറി. Once the electron is transferred, before that it is cobalt 3 and chromium 2. This is inert and this is labile. And once chromium loses one electron, it is converted to chromium 3. Now it is D3. D3 is inert. And this becomes D7. D7 is labile. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം കംപ്ലീറ്റ് മാറി. നേരത്തെ ഇനർട്ടായിരുന്ന ആള് ലബൈലായി, നേരത്തെ ലബൈലിരുന്ന ആള് ഇനർട്ടായി മാറി. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ഇനി ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് എവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക? അപ്പോഴെന്തായി? ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയി, ഈ ബോണ്ട് വീക്കായി. ആഫ്റ്റർ ദി ട്രാൻസ്ഫർ, ബിഫോർ ദി ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് വാസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് വീക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദി ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, chromium 2 which was D4 and labile becomes chromium 3 which was D3 and inert, and the cobalt 3 which was D6 and inert now becomes D7 and labile. Okay, so now the bond breaks not at this position but at this position. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പൊ സംഭവിച്ചെന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രോമിയം 2 നിന്ന് cobalt 3 നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ലബൈലായ ക്രോമിയം 2 ഇനർട്ടായി, നേരത്തെ ഇനർട്ടായിരുന്ന cobalt 3 ലബൈലായി. നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്, വീക്ക് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയി. നേരത്തെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്ന ഈ ബോണ്ട് ഇതെല്ലാം വീക്ക് ആവും. കാരണം എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ ലബൈൽ കോംപ്ലക്സ്. ഇതിപ്പോ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയി. നേരത്തെ ഇതെല്ലാം വീക്ക് ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വീക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ പോയിട്ട് അവിടെ ക്ലോറൈഡിന്റെ ലോൺ പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്തു. ആ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ആ നേരത്തെ വീക്കായ പാലം ഇപ്പൊ എന്തായി? സ്ട്രോങ് ആയി. നേരത്തെ സ്ട്രോങ് ആയ പാലം ഇപ്പൊ വീക്കായി. ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? CO NH3 5 times 2+. 5 ഉള്ളൂ അല്ലേ? 5 ഉള്ളൂ, 6 ഇപ്പുറത്തോ Cr H2O 5 times Cl 2+. This is inert. ഇതെന്താണ്? ഇതിപ്പോ ലബൈലാണ്. ലബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ since the reaction is taking place in aqueous medium and all the cobalt ammonia bonds are very weak, we can see all these ammonia molecules are substituted by water molecules and we get a CO H2O 6 times 2+, and ammonia molecule will go into solution in the form of ammonium ions as the reaction is taking place in a slightly acid medium. നമ്മൾ തുടക്കത്തെ കണ്ടു acid slightly acid medium reaction നടത്തുന്നത് എല്ലാ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, എല്ലാ അമോണിയ മോളിക്യൂളും അമോണിയം അയോൺസ് ആയിട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും. ആ സ്ഥാനം ആരായിട്ട് എടുക്കും? വാട്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുമുമ്പ് ഇക്വേഷനിലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.
This is the actual mechanism by which an electron transfer takes place through a ligand bridge or through the inner sphere mechanism. Inner sphere mechanism is also called ligand bridge mechanism, and sometimes it is called a atom. A chlorine atom is actually transferred. Chlorine atom ആണ് പോയിരിക്കുന്നത്, ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ക്ലോറിൻ ആറ്റം കാരണം എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോണിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്ലോറൈഡ് അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ, ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇങ്ങോട്ട് പോയ പോലെ മാത്രമേ തോന്നൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിഗാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നെങ്കിലും കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ പോലെ നടക്കും. കാരണം റിയാക്ഷൻ മുമ്പ് ഇതെന്തായിരുന്നു, CrH2O 6 times 2+ എന്നുള്ളത് CrH2 5 times Cl. ക്ലോറൈഡ് അല്ല, ഒരു ക്ലോറിൻ വരുന്ന പോലെ. കാരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, 2+2+. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത്, 2 2+ ആണ്. യഥാർത്ഥ ക്രോമിയം 2 എന്തായി മാറി, ക്രോമിയം 3 ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വന്നത് ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും 2+ തന്നെയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. മറ്റൊരു കൂട്ടത്തില് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആൻ ആറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ആറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ലിഗാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ഇന്നർ സ്ഫിയർ മെക്കാനിസം. ഇന്നർ സ്ഫിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിഗാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ആറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എല്ലാം ഒന്നാണ്. And we can see that during this electron transfer, not only electron but also a ligand in most cases, ella cases illa porthe kanamade, in most of the cases one of the ligand also gets transferred from one coordination sphere to the other. This was not there. adu nammal nerathe thodakkathile outer shell mechanism case thodakam parnathu, if both the species are substitution inert. That means in both cases we have the metal ligand bond very strong so that it will not break during electron transfer. In the case of a outer sphere mechanism, whereas in this case our inner sphere mechanism, as one of the species is at least is a labile so that it can easily form a bridge with some other ligand on the other coordination sphere which has a lone pair. ഇതിപ്പോ എല്ലാം അമോണിയ നടക്കൂല. കാരണം എന്താണ്, അമോണിയക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അമോണിയോ പോലെയുള്ള എത്തിരിൻ ടൈമിലെ പോലെയുള്ള ലിഗാൻഡ്സ് ആണ് എല്ലാമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കില്ല. ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള, മനസ്സിലായില്ലേ, ലിഗാൻഡ്സ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെ തന്നെ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു കണ്ടക്ട് ദ റിയാക്ഷൻ, നമ്മൾ ഈ ക്ലോറൈഡ് എവിടെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയി കൊബാൾട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ക്രോമിയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൊല്യൂഷനിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ ഈ ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ള സാധനം ഒരു കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മറ്റേ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുന്നത് ബ്രിഡ്ജിലെ കൂടിയല്ല സൊല്യൂഷനിലെ കൂടിയാണെങ്കിൽ, and if the solution contains labeled chloride, അല്ലേ, ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് ഐസോട്ടോപ്പിക്കലി ലേബൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദി ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് ഷുഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ഇഫ് ദ ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ഫ്രീ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. പറയുന്നത് മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്, നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റാണ് to find whether the chloride is actually transferred like this. Not by simply breaking away from one coordination sphere and going into the other. നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറൈഡ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, ക്ലോറൈഡ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ക്ലോറൈഡ് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി അതിനുശേഷം ക്ലോറൈഡ് അവിടെ ചെന്ന് ചേർന്നതാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയെന്നാണ് സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ വേറെ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനിലെ ക്ലോറൈഡിനും അതേപോലെ അവിടെ പോയി കയറാം. Once it is broken to free in the solution, there is no difference between the chloride which is coming from this cobalt and also that chloride that is present in the solution. Solution is the sodium chloride നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിയുക. ആ sodium chloride കുറച്ച് ലെവൽഡ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലോറൈഡും ഈ ക്ലോറൈഡ് നമ്മുടെ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല സൊല്യൂഷനിൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ചേരുന്ന ക്ലോറൈഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് ചെന്ന് കയറാം. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അത് സംഭവിക്കുന്നേ ഇല്ല. If the reaction is carried out in aqueous solution containing free labeled chloride, none of the labeled chloride is found along with the product, which clearly indicates that yes, it is the same chloride that is coming from the cobalt species that is going into the chromium species, and this chloride is never free in the solution.
ഒരിക്കലും ഈ ക്ലോറൈഡ് ഫ്രീ ആയ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണമായിരുന്നു? ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ക്ലോറൈഡും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഒരു സൈഡിൽ ക്രോമിയായിട്ട് കോബാൾട്ട് 3 ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്. ഈ സൈഡില് എന്താണ് ക്ലോറൈഡ് പതുക്കെ പോയിട്ട് ആരെ പിടിക്കുക? കോബാൾട്ടിനെ പിടിക്കുക, ക്രോമിയത്തെ പിടിക്കുക. ഇവിടെ പിടിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയതിനു ശേഷം പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചില 2 ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ കടക്കാൻ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ പിടിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും രണ്ടാളും വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? താഴേക്ക് വീഴും. അങ്ങനെ വീഴുന്നില്ല. ഒരാൾ സ്ട്രോങ് പിടിയാണ്, ആരത്? കോബാൾട്ടിന്റെ. കാരണം ഇത് ഇനർട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ക്രോമിയം എന്താണ്? ലവയിലാണ്. ക്രോമിയം ഒന്ന് വില പിടിച്ചു. പിടിച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ ക്രോമിയത്തിന്റെ പിടി സ്ട്രോങ് ആയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവും. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് വിടുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല, പോകുന്നില്ല. അത് പതുക്കെ ഒരു പാലത്തിലെ കൂടി, ഒരു പാലം പോലെയായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗത്ത് ചേരാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഫോം ചെയ്ത ശേഷം സ്ട്രോങ് ആയി, അതിനുശേഷം ഇത് വീക്കായി അവിടെ മുറിയുന്നു. അപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് അവിടത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ വഴിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇതേപോലെ പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലായി? ഇതേപോലെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി കയറുന്നില്ല. ഇതുപോലെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോറൈഡ് ഇത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്ലോറൈഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ല, അത് ചുവന്ന സാധനം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം. ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്, ഇവിടെ ബോണ്ടേ ഇല്ല. അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചു, ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഇത് പോയി. അപ്പൊ എന്തായി? പുറത്തേക്ക് ചാടി. ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തില്ല? The chloride is never free, so that it is the same chloride that is coming from the cobalt species is going into the chromium species without being free. ഇത് തിരിച്ചും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. If this chloride is labeled and if the solution contains free chloride ions, solution ഇഷ്ടം പോലെ chloride ion ഉണ്ട്, ഇതിനെ ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can see that none of the labeled chloride is found in the solution after the reaction നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ക്ലോറൈഡ് ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷനിൽ കാണുന്നില്ല. മനസ്സിലാണോ? കാരണം ഇതും നമ്മളെ വേറെ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ക്ലോറൈഡാണ്. ഈ നീല ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല, നീല വേണ്ട, ഈ പച്ച ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ വന്നിരിക്കും. ഈ നീല ക്ലോറൈഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്ലോറൈഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണൂ. ഇത് ലേബൽഡ് ആണ്. This is labeled and the labeled chloride is never seen in the solution after the reaction. Reaction നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരെണ്ണം പോലും ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. This chloride that was originally present along with the cobalt 3 is never free in the solution. It is always bound to either of the metals or to both of the metals. It is always bound with either both or one of the metals. എല്ലാ സമയത്തും രണ്ടിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിനോടോ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ, ഫ്രീ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. So that is clear evidence for the ligand bridged mechanism. Ligand is bridged. A ligand is forming as a bridge between the two ions. And this ligand is or was a part of one coordinate sphere in the reactant, and now it is part of the other coordinate sphere in the reactant. മറ്റേ റിയാക്ടന്റ് നേരത്തെ ഒരു റിയാക്ടന്റ് കൂടിയായിരുന്നു, മറ്റേ റിയാക്ടന്റിന്റെ കൂടെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണും, CrH2 5 Cl2. അത് വളരെ ക്ലിയർ. അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോറൈഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണും. ആ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 2 മെത്തേഡ് ഒന്നിക്കൽ ഇതിനെ ലേബൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലേബൽ ചെയ്യുക. രണ്ടാലും ശരി. ഇതിനെ ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇതിനെ ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബൽഡ് ക്ലോറൈഡ് ഇതിന്റെ കൂടെയും കാണുന്നില്ല. സൊല്യൂഷനിലെ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയുള്ള ക്ലോറൈഡ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും മിക്സിംഗ് വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ? So that is a ligand bridged mechanism or atom transfer or electron transfer through atom transfer, or it is most commonly called the inner sphere mechanism of electron transfer. അപ്പോൾ ഇത് 2 സ്പീഷീസ് സെലക്ട് ചെയ്തത് വളരെ ക്ലവർ ആയിട്ടാണ്. കാരണം ഇത് റിയാക്ഷന് മുമ്പേ ഇനർട്ടും റിയാക്ഷന് ശേഷം ലബൈലാകുന്ന ഒരു സ്പീഷീസും, ഇത് റിയാക്ഷന് മുമ്പേ ലബൈലും റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിന് മുമ്പേ ലബൈലും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം ഇനർട്ടും. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞാൽ ഇത് ഉടനെ എന്തായി? നേരത്തെ ലബൈലായിരുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞാൽ അത് ഇനർട്ടായി. ഈ സ്പീഷീസോ നേരത്തെ ഇനർട്ട് ആയിരുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു വരുമ്പോൾ അത് ലബൈലായി. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയല്ല മുറിയുന്നത്. ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, മുറിയുന്നത് എവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറൈഡ് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം? ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കൂ. ആദ്യമേ മുറിയാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഇനർട്ടാണ്, ഒരിക്കലും മുറിയില്ല. ഇവിടെ മുറിയും. എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിന് മുമ്പേ ഫോം ചെയ്ത് സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ അറിയുക, ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
അതിനുശേഷം കുറച്ച് അത് തന്നെ മുറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് തന്നെ മുറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇത് മുറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ് ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇത് മുറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകണം. ഏത് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണം. അപ്പോൾ എന്തായി കോബാൾട്ട് 3 കോബാൾട്ട് 2 ആയി. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ട്രാൻസ്ഫറും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നടക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, പിന്നെ ആറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ. Even though it seems to take place simultaneously, yes, this transfer, this breaking and formation and breaking of the bond can occur only if the electron transfer മുമ്പേ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന് മുമ്പേ ഫോം ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ശേഷം ഫോം ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോമിയം 2 ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കോബാൾട്ടിന് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയി. കാരണം എന്താണ് അത് ഇനർട്ടായി മാറിയിടിയും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വരെ അത് ലബൈലായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ വരെ ഇത് ഇനർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്ത് കോബാൾട്ട് 3 ആയി, D3 ആയി, ഇനർട്ടായി. അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? കോബാൾട്ട് 3 ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, D7 ആയി, കോബാൾട്ട് 2 ആയി, അത് ലബൈലായി. ലബൈലായ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ബോണ്ട് വളരെ വീക്ക്, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് മറ്റേ ആളെ കൂടെ പോകും, യാതൊരു സംശയമില്ല. നേരത്തെ ഇയാളെ കൂടെ നിന്ന് ക്ലോറൈഡ് കാലം മാറി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. Is it clear? That is how electron transfer reaction takes place through inner sphere mechanism. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം.